JUS, J سے بنتا ہے جوائے، خوشی. J سے بنتا ہے جوائے، خوشی. E سے بنتا ہے اٹرنٹی، ابدیت. اور S سے بنتا ہے سیویئر، نجات دہندہ. اور U سے بنتا ہے یونٹی. اور S سے، آخری S سے بنتا ہے کہ سیف جرنی ٹو اٹرنٹی، کہ باحفاظت طریقے سے وہ ہمیں ابدیت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یسوع مسیح میں، جیسس میں، یسوع میں خوشی ہے، ابدیت ہے، نجات ہے اور اتحاد ہے، اور وہ ہمیں ایک محفوظ مقام پر وہ ہمیں لے کر جاتا ہے. ہاللیلویہ. تو یسوع مسیح جو ہے ہماری زندگیوں کا مرکز ہے. جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، جبرائیل فرشتہ گیبریل، جب وہ یسوع کی خوشی کی خبر دینے کے لیے آتا ہے مریم کو، تو اس نے کہا اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. گویا یوں کہہ لیں کہ یسوع مسیح کا اس زمین پر آنا، یسوع مسیح کا اس دھرتی پر آنا، یسوع مسیح کا اس روئے زمین پر آنا، یسوع مسیح کا یروشلم میں، بیت لحم میں پیدا ہونے کا ایک خاص مقصد تھا. یسوع مسیح کا اس روئے زمین پر جنم لینا، میری اور آپ کی زندگی میں جنم لینا ایک خاص مقصد تھا اس کا. اور وہ خاص مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے. اگر ہم بگننگ میں چلے جائیں، شروع میں چلے جائیں، دا بک آف جینسس میں چلے جائیں، اس کی پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں، تو وہاں پر خدا نے آدم کو اپنے سندر ہاتھوں سے بنا کر اور عدن میں رکھ دیا، اور اس کے اندر اپنا دم پھونک دیا، اور وہ جیتی جان ہوا. اور خدا پھر اسے ٹھنڈے وقتوں میں آ کر ملاقات اس سے کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا، اس سے ملاقات کرتے ہوئے اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، اپنی محبت اس کے اندر انڈیلتا تھا، اپنی ساری خوشی اس کے اندر انڈیلتا تھا. لیکن خدا نے پھر جب سب کچھ بنایا تھا، آدم کو بنا کر کہا کہ باغ کے سارے درختوں کے تو پھل کھا سکتا، لیکن جو درمیان میں ہے اس کو نہ کھانا، کیونکہ جس دن تم کھائے گا تو مر جائے گا. اور جب خدا دیکھتا ہے، ہر روز اس سے ملاقات کرتا ہے، پھر اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اس پر گہری نیند بھیج کر اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی جو دل کے قریب تھی، وہاں سے نکال کر ایک عورت کو اس نے بنا دیا، اور بنا کر آدم کو دے دیا، اور آدم نے اس کا نام ہوا رکھا، جو زندوں کی ماں ہے. اور جب وہ بن گئی، جب وہ بھی رفاقت رکھتی تھی، لیکن ایک دن ایسے ہوا، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا. تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور وعدہ جو کیا، جو پیغام خدا نے دیا کہ باغ کے سارے درختوں کے پھل تو کھا سکتا ہے، لیکن درمیان والے کو نہ کھانا، آدم کے ساتھ کیا تھا، ہوا کے ساتھ نہیں کیا تھا. جب ہوا کو تخلیق کیا گیا، اس کو بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ کلام نہیں کیا گیا. شیطان کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کلام نہیں کیا گیا، اس لیے وہ ڈائریکٹ آدم کے پاس نہیں گیا، بلکہ وہ ہوا کے پاس گیا ہے کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے.
اس کے اندر اس نے ایسا سوال ڈالا کہ اس کے اندر شک پیدا ہو جائے. اور پھر آپ سارے سٹوری کو جانتے ہیں, اس سارے کام کو جانتے ہیں جو ہوا. لیکن پھل کھایا, انہوں نے گناہ کر دیا, نافرمانی کر دی خدا کی, خدا کے حضور سے نکالے گئے, گناہ انہوں نے سرزد ان کی زندگی سے ہو گیا. اور پھر وہ گناہ کی سرشت ان کے اندر آ گئی, گناہ کی نیتر ان کے اندر آ گئی. وہ گناہ گار کہلانا شروع ہو گئے. یعنی کہہ لیں کہ وہ گناہ کے نیچے وہ آ گئے, نافرمانی کے نیچے آ گئے, شیطان کے قبضے میں آ گئے, شیطان کے حصار میں آ گئے. خدا چاہتا تھا کہ ان کو ادھر سے آزاد کیا جائے, اس لیے خدا نے پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں ایک وعدہ کر دیا, انسان کے ساتھ وعدہ کر دیا اور کہا کہ وہ عورت کے نسل سے ہوگا اور وہ جو ہے وہ سام کے سر کو اپنی ایڑی سے کچلے گا اور سام اس کے ایڑی کو ڈسے گا. لیکن کیا ہے کہ وہ اس کے سر کو اپنی ایڑی سے کچلے گا, تو وہ ان کو ان کے گناہوں سے رہائی دے گا. رہائی دینے کے لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنا اکلوتا بیٹا یسوع ناصری کا وعدہ اس نے کر دیا کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا. اس لیے اس نے کہا کہ ایک عورت حاملہ ہوگی, مقدسہ مریم حاملہ ہوگی, روح القدس کے وسیلہ سے حاملہ ہوگی. وہ عورت کی نسل سے تھا, وہ انسان کے ملاپ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا, بلکہ وہ خود روح القدس کی قدرت سے. لکھا ہوا ہے کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا, روح القدس کی قدرت تجھ پر آ کر ٹھہر گئی. جب مقدسہ مریم پر روح القدس آ کر ٹھہر گیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور وہ بیٹا اس نے جنا, اور جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, اور اس کا نام انہوں نے یسوع رکھا. ہاللیلویہ. تو یسوع مسیح کا مقصد جو تھا آنے کا, تو اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دیتا ہے. اب شروع سے ہی ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, مختلف طریقوں سے ان کو گمراہ کر رہا ہے, گناہ کی طرف لے کے آ رہا ہے. اور آج بھی وہ مسلسل کام پہ کام کرتا جا رہا ہے. اس کو جو ٹاسک دیا ہے شیطان نے, ابلیس نے, اس پرانے ازدحام نے اپنی حکومتوں کو, جو اعلیٰ حکومتیں ہیں اس کی, جو آسمانی مقاموں میں ہیں, وہ چاروں موکل جو ہیں, وہ جو اس کے کرندے ہیں, اس کی فوجیں جو روحانی ہیں, ان کو اس نے ٹاسک دیا ہوا ہے. جا فلانے ایریا میں تو نہیں جانا ہے اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو روکنا ہے کہ وہ چرچ نہ جائیں, وہ کلام کو نہ سنے, وہ پرستش نہ کرے, وہ ہیکل میں نہ جائے, وہ خدا کے دیوں میں سے نہ دے. اب ٹاسک جو اس کو دیا گیا ہے وہ اس میں تقریباً کامیاب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے چرچز خالی پڑے ہوئے ہیں, بہت کم تعداد ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان بڑا نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے اسے بڑا بنا دیا ہوا ہے, اور اس نے ہماری زندگیوں کو اس طرح کر دیا ہے کہ ہماری ضرورتیں بڑھیں اور ہم کام کاروبار پر چلے جائیں. یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں پر. یہ کام کی طرف جائیں, کام کریں, کام کرتے جائیں. تو خدا یسوع مسیح کا مقصد تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں سے نکالنا تاکہ وہ خدا کے دائرہ کار میں رہ سکے. مجھے اتنا پتا ہے, میں یہ جانتا ہوں, جب سے میں مسیح میں آیا, جب سے میں نے مسیح کو پہنا ہے, جب سے میں نے مسیح کی مسیحیت کو جانا ہے, اس کی نیچر کو جانا ہے, اس کی ویلیوز کو جانا ہے, اس کی اقدار کو جانا ہے. پہلے میں کلام پڑھتا تھا, پہلے بھی دعا کرتا تھا, پہلے بھی میں دعائیکی دیتا تھا, پہلے بھی میں شکردانیاں کرتا تھا, پہلے بھی میں خدا کی خدمت کرتا تھا. لیکن مسیح میں آنے سے پہلے, توبہ کرنے سے پہلے, بپتسمہ لینے سے پہلے, خدمت میں آنے سے پہلے بھی میں کام کرتا تھا ایسے. لیکن وہ سکون, وہ تسلی, وہ بھید میرے پاس نہیں تھا. لیکن جب میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا,
वो उनके गुनाहों से आजाद करेगा, रिहाई देगा, निजात देगा। जब मैंने अपने सारे गुनाह यीशु मसीह को दे दिए, यीशु तू मुझे कबूल कर ले, यीशु मेरे दिल को ले ले, यीशु मेरी सोचों को ले ले, यीशु मुझे टोटली तौर पर अपने हसार में ले ले, अपने कब्जा में ले ले। जब मैंने इकरार किया तो उसने मेरी सारी फिक्रें उठा दी, सब कुछ उसने जो है वो मेरा लेकर मुझे एक मुकम्मल और आजाद और खुशहाल और शादमानी वाला दिल दे दिया, और शादमानी वाला ज़हन दे दिया, शादमानी वाली रूह दे दी। और खुदा का शुक्र है कि वो काम वो चलता जा रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे पता है कि जब कुछ नहीं होता तो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो वो खुदा करता है। और मैं इतना मुझे पता है कि जब मेरे पास नहीं होता, मुझे उसी वक्त खुदा मेरे अंदर शादमानी डाल देता है, खुशी तसल्ली डाल देता है, मत डर मैं तेरे साथ। तो मुझे पता होता है कि खुदा ने वादा किया हुआ है, तो खुदा ने वो काम करना है। तो खुदा को जब आप अपना दे देंगे, वो उनको उनके गुनाहों से रिहाई देगा, शिफा बख्शेगा और वो निजात देगा। आइए एक और हवाला देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ज़बूर 16 पे आ जाएगा। खूबसूरत, रात को ये मैसेज मैंने शेयर किया, लेकिन खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैं फिर चर्च में इसको शेयर करूं। शायद हो सकता है जो रात को शेयर किया गया उससे जरा मुख्तलिफ हो। ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। अब ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे देने हाथ में दायमी खुशी है। आइए 23 ज़बूर भी निकाल लिया जरा, आपका सबको ही है। उसकी पहली है, पहली है, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। अब दाऊद जो है ये ज़बूर लिख रहा है 16 कि तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। इधर वो कह रहे हैं खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी नहीं है। जुबान क्या करता है? वो भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी निगहबानी करता है, उनकी पासबानी करता है, उनको लेकर चलता है, उनको हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है, उनको खाना देता है और उनको उनकी जरूरियात को वो पूरा करता है और उसको सही राह पर, सही डायरेक्शन पर, सही सीमा पर उसको लेकर चलता है। तो दाऊद वो कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, यानी कि यीशु मसीह ने भी कहा कि यूहन्ना 16 बाब की 6 आयत में राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं है। तो यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। तो जो खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी की राह है, उसके वसीला से बाप के, उसके बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह वाहिद वसीला है, वो राह भी है और हक भी है और जिंदगी भी है। और इसलिए दाऊद ये कह रहा है तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। अभी ये नहीं कह रहा कि तूने मुझे जिंदगी की राह दिखाई है, बल्कि वो कह रहे तू जिंदगी की राह मुझे दिखाएगा, यानी वो यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि तू मुझे मेरी राह पर मुझे लेकर जाएगा जहां पे मुझे जाना है। तो तीमुथियुस के खातिर में पौलुस रसूल कहता है कि तू उस राह पर चल जो तुझे दरपेश है, उस निशान की तरफ दौड़ा चल जो तुझे दरपेश है, उस निशान की तरफ। निशान मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, अबदियत है, वो अबदी जिंदगी है जिस पे हमने जाना है। तो वो कह रहा है कि तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। दूसरा हिस्सा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। तो जब आप गुनाह में लदे हुए हैं, फिक्रों में लदे हुए हैं,
दुखों में लदे हुए हैं, परेशानियों में लदे हुए हैं, और आप गुनाह में लदे हुए हैं, तरह व तरह से आप लदे हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के कामों में लदे हुए हैं, तो फिर कैसे शादमानी आएगी, कैसे खुशी आएगी, कैसे आप उस राह की तरफ जाएंगे जिस राह में खुदा यीशु मसीह हमें लेकर जाना चाहता है? तो कैसे जाएंगे? तो इसलिए दाऊद कह रहा है तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। तो जब हम अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे देते हैं, उसके हवाले करते हैं, खुदा मैं तेरे देता है, मनु पता है कि तू आए ही मेरे नहीं है, तू मुझे शफा बख्शेगा, तू मुझे जिंदगी देगा, तू मुझे आजाद करेगा, तू मुझे रिहाई देगा, तू मुझे मुकम्मल तौर पर आजाद करके एक ऐसी जिंदगी बख्श देगा जो खुदावंद तू चाहता है। तो तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। जब हम उसकी हुजूरी में आ जाते हैं, फिक्रें सारी वो उठा लेता है, सारी वो फिक्रें उठा लेता है, सब कुछ वो ले लेता है। बस वो कहता है कि तू मेरे पास आ जा। इसलिए दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? अब दुनिया की भीड़ में जब हम खोएंगे ना, उस दुनिया जो काम करती है उस काम में हम चलते जाएंगे, तो फिर हम खोते जाएंगे, हम गहरे में चलते जाएंगे, हम इतना दलदल में धंस जाएंगे, हमें बाहर निकलने की राह भी नहीं मिलेगी। रात को मैं ख्वाब सुबह सवेरे देख रहा था, सुबह सवेरे तकरीबन 2:30 3:30 4 बजे का टाइम था। हम तीनों, मैं दाऊद और फराह, हम तीनों थे, छत पे हैं, एक घर है और वो उस घर को जुम्बश हो रही है, और मैं देख रहा हूं वो खिसक रहा अपनी जगह से, हिल रहा है, दीवारें जो है वो आई है, आपस में मिल गई है, और जो वहां पे लोग थे कुछ वो उसी दीवार के अंदर खत्म हो गए, कुछ लोग हैं वो भागे। फिर मैं देख रहा हूं ये सेकंड पोर्शन था, एक और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, उधर एक औरत है। मैं उस वक्त पैगाम लाजिम पहुंचाऊंगा, उसका नाम नहीं अभी मैं लूंगा। तो वो है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो बच गई है। वो घर जो है वो टूट गया है। हम तीनों ऊपर हैं, मेरा दोस्त है, उसका वालिद साहब और उसकी बहन आए हैं, वो हमारे पास ऊपर आ गए। लेकिन वो औरत जो है वो, मैं कह रहा हूं बहन जी निकल जाओ, जल्दी करो, मैं आवाज दे रहा हूं, निकल जाओ। तो आवाजें दे रही है, वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को आवाजें दे रही है। मैंने कहा तुझी निकलो, वो इतने नहीं आए, चले गए, कितने होंगे, तुझ चले जाओ, निकल जाओ यहां से। अब दीवार उनके करीब आ गई है, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है। तो उसने जोर लगाया, मैंने कहा जोर लाओ, जितना भी जोर होता है, मैं जोर लाओ तो बाहर निकल जाओ। उन्होंने ऐसे किया और जल्दी से बाहर निकल गया, और जल्दी से वो दीवार जो आपस में टूट गई, वो सारा घर जो है वो नीचे चला गया। लेकिन हम उसी घर की छत के हैं, ऊपर है, लेकिन उस छत को कुछ नहीं हुआ, हम वहीं पे सेफ और महफूज है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा अपनी हजूरी में हमारे अंदर कामिल शादमानी हमें दे देता है, हमारी खुशी को वो बरकरार रहने देता है। तो आगे लिखा है कि तेरे देने हाथ में दायमी खुशी है, वो ना खत्म होने वाली खुशी वो अता करता है। वो खुदावंद यीशु मसीह हमें मुश्किलात से, परेशानियों से निकालता है, वो उनको उनके गुनाहों से रिहाई देगा, निजात देगा, वो निजात देता है, वो शिफा बख्शता है। यीशु नाम ही कुदरत वाला है।